자, 계속해서 이제 60번 보시도록 할게요. UCP 19조에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가? 우리 뭐 19조 같은 경우, 그리고 20조, 21조, 22조 이런 것들은 전부 다 제가 이제 수업 시간에 한 번씩 보셨고, 그 다음에 요약표를 좀 나눠드렸어요. 그걸로 반드시 공부를 하셔야 됩니다. 자, 옳은 것을 고르시오. Any signature by an agent must not indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for or on behalf of the master. 그래서 마스터나 아니면 캐리어 누구를 대리를 해서 에이전트가 서명을 했는지에 대해서 기재를 해줘야겠죠. 그럼 여기는 not이 들어가 있으니까 여기 틀린 거예요. not을 빼줘야 됩니다. 자, 다음에 2번. The date of issuance of the transport document. 서류 발행일은 will be deemed to be the date of dispatch, taking in charge, or shipped on board and the date of shipment. 서류 발행일은 발송, 수탁, 본선 적재 혹은 선적 요 일자로 보겠다. 이거 맞죠? 그쵸? 자, 다음에 3번. However, if the transport document indicated by stamp or notation a date of dispatch, taking in charge, or shipped on board, this date will not be deemed to be the date of shipment. 라고 되어 있는데, 자, 만약에 이러한 운송 서류들이 표현을 하고 있어요. 스탬프라든지 아니면 노테이션, 부기로 a date of dispatch, taking in charge, shipped on board. 자, 아까 전에 2번에서는 어땠어요? 그 날짜에 대한 언급이 없고 스탬프나 아니면 노테이션에 대한 언급이 없고 그냥 이 선적 일자만 있는 경우에는 이 날짜가 발송, 수탁, 본선 적재 일로 고려가 됐지만 이 서류에서 이미 스탬프나 아니면 노테이션으로 표시를 해주고 있다라고 한다면 그 표시된 일자가 발송, 수탁, 본선 적재 일이 돼야겠죠. 그래서 여기서는 not이 빠져야 됩니다. 다음에 4번. A transport document must not indicate that the goods will or may be transshipped, provided that the entire carriage is covered by one and the same transport document라고 되어 있는데, 자, a transport document, 선적 서류는 must not indicate, 표시를 하면 절대 안 된다. The goods will or may be transshipped라고 되어 있는데, 우리 transshipped는 가능해야 되죠. 19조에 대한 내용이에요, 이거. 19조가 뭔지 한번 찾아보세요. 자, 19조에 대한 내용이기 때문에 트랜시프트가 가능해야 되고, 그래서 여기 must not이 들어가면 안 되고, may가 들어가야 되겠죠. 트랜시프트는 환적이니까, 환적이 will, 되거나 혹은 될 수도 있다라고 기재가 될 수 있다라는 겁니다. provided. 근데 조건이 있어요. The entire carriage is covered by one and the same transport document. 하나의 운송 서류로 커버가 될 것을 조건으로 해서. 다음에 5번. A transport document indicating that transshipment, 선적이 will or may take place, 실행이 된대요. is not acceptable if the credit prohibits transshipment. 자, 여기 뭐가 잘못됐을까요? 자, 선적이 will or may take place가 즉 실행된다, 실행될 수 있다라고 적어 놓은 것은 우리 acceptable, 수리가 가능해요. 근데 조건이 있었죠. 근데 만약에 if the credit prohibits transshipment, 만약에 신용장이 환적을 금지하고 있다 라고 한다면 해석이 돼야 되는데 여기는 if가 들어가는 게 아니라 even if가 들어가야겠죠. 그래서 요거를 좀 깔끔하게 다시 해석을 해보면 트랜스포트 다큐먼트는 어떤 다큐먼트냐면 환적이 will or may 되거나 혹은 될 수도 있다라고 표현하고 있는 서류들은 is acceptable, 허용 가능합니다. 심지어 크레딧이 신용장이 환적을 금지하고 있다 하더라도. 그래서 요거 신용장에 금지 문헌이 있는지 없는지는 관계없이
환적에 대한 내용은 acceptable, 수리가 가능하다라는 내용이 되겠죠. 자, 그래서 맞는 내용은 아까 전에 답이 2번이었죠. 2번이 답이 되겠고, 다음에 61번으로 넘어가도록 할게요. CISG 구조의 내용이다. 들어갈 내용을 순서대로 바르게 나열한 것은, 자, 아래 보니까 acceptance, offer, conditional offer, 뭐 acceptance, counter offer 이런 것들 여러 가지 나와 있네요. 자, a reply to an offer. 청약에 대한 답장이죠. which purports to. 자, 요거는 반드시 기억을 해두세요. 요게 나오면 일단은 반대 청약에 대한 개념이 나온다고 생각을 하시면 돼요. purports to는 뭐뭐인 척하다 이렇게 해석을 하시면 됩니다. to be on acceptance. 승낙인 척을 한대요. but contains conditions, limitations, or other modifications is a rejection of the blank and constitutes a blank. 자, 이거 뭐예요? 청약을 받고 나서 피청약자가 해당 내용을 바꿔버린 거예요. 바꾼 다음에 다시 청약자한테 보내는 거죠. 이런 경우는 우리 두 가지 의미를 갖습니다. 하나는 원청약에 대한 거절이고 또 다른 청약을 구성을 한다. 이렇게 보시면 되겠죠. 그래서 뭐에 대한 거절? 오퍼에 대한 거절이고요. 그 다음에 constitute a blank, counter offer, 반대 청약을 구성한다. 배우셨죠? 다음에 2번. However, a reply to an offer which purports to be an acceptance. 자, 똑같이 일단 승낙을 구성하는 것처럼 보이는 건데 contains additional or different terms. 그리고 추가적인 혹은 조금 다른 조건들을 포함을 하고 있어요. 그렇지만 do not materially alter the terms of the offer. 그 청약 내용을 주요하게 변경시키지 않는 것들이에요. 즉 부가적인 조건들을 바꾼 거죠. 이런 것들은 constitutes a blank, 승낙이 된다라고 말씀을 드렸었죠. 그렇죠? 승낙을 구성을 하고 그 다음에 unless the offerer, 만약에 청약자가 뭐뭐하지 않는 경우 without undue delay, 딜레이 없이 objects orally to the discrepancy or dispatch a notice to that effect. 이것을 조건으로 하는 거죠. 그렇죠? 이렇게 되는 경우에는 부가적인 변경이 들어가 있는 승낙은 승낙으로서 허용해 주겠다라는 거고요. If he does not so object, 거절하지 않는다면 the terms of the contract are the terms of the offer with the modification contained in the blank. 여기 acceptance가 되겠죠. 만약에 청약자가 거부하지 않는다라고 한다면 피청약자가 보낸 부가적인 내용의 변경이 들어가 있는 승낙이 해당 거래의 조건으로서 활약한다라는 내용이 들어가야 되겠죠. 그래서 답이 4번이 되겠습니다. 뭐 여기 승낙하고 청약에 대한 내용은 사실은 공부를 많이 하셔가지고 그리고 시험도 워낙 많이 나왔기 때문에 자주 등장하는 부분은 아니다라고 생각하시면 좋을 것 같아요. 청약과 승낙, CISG를 공부를 하셨다라고 한다면 청약과 승낙은 이미 다 알고 있는 부분이다라고 이제는 그렇게 평가가 돼요. 과거 뭐 5년 전, 10년 전에는 그 부분들이 정말 넘버 원의 출제 우선순위를 가지고 있었지만 지금은 조금 이제 우선순위에서 밀렸다라고 보시면 될 것 같아요. 워낙 또 공부를 많이 하셨고 자주 맞추시다 보니까. 자, 다음에 62번 전자적 제시를 위한 UCP 추록 2.4조 서식 및 제시에 대한 설명으로서 옳지 않은 것은 1번에 EUCP credit allowing presentation of electronic records. 전자적 제시를 허용하는 EUCP는 must state a place for presentation of the electronic record. 어느 주소에다가 어디에다가 그 전자적 제시를 해야 되는지를 명시를 해줘야 되고요. 2번에 electronic records may not be presented separately and need to be presented at the same time. 뭐가 잘못됐을까요? not이 들어가면 안 되죠. 전자적 제시는 분할해서 제시가 될 수가 있고요. need to be 아니죠. need not to be presented at the same time. 동시에 제시될 필요가 없다라고 들어가 있죠. 자, 다음에 3번. A presentation not so identified may be treated as not received.
자, 뭐 제시를 하라는 얘기가 없었거나 그리고 뭐 어떤 건지 잘 모르겠다라고 한다면 이거는 받지 않은 걸로 치겠대요. 다음에 4번 On EUCP credit must specify the formats in which electronic records are to be presented. 자, EUCP 크레딧은 명시를 해줘야 돼요. 포맷, 어떤 양식인지 일렉트로닉 레코드가 어떤 식으로 제시가 돼야 되는지 그 형식을 알려줘야 되고 If the format of the electronic record is not so specified 만약에 명시가 되어 있지 않다라고 한다면 It may be presented in any format 어떠한 양식을 사용해도 상관이 없다. 5번 Presentation is deemed not to have been made If the beneficiary's notice is not received. 그래서 제시는 고려가 된대요. Not to have been made. 완료되지 않은 것으로. 만약에 수익자의 notice, 통지가 is not received. 수신되지 않았다라고 한다면. 그래서 답이 2번이 되겠습니다. 자, 다음에 63번. 국제물품 매매 계약에 관한 유엔 협약 48조의 내용으로서 옳은 것을 모두 고른 것은 자, 먼저 아래 딱 보니까요. 기억, 니은 뭐 이렇게 나와 있어요. 굳이 보실 필요 없겠죠. 그래서 옳은 것만 고르시면 됩니다. 먼저. 자, 근데 여기 48조의 내용이 어떤 건지를 아시면 사실은 이 문제를 굉장히 수월하게 푸실 수가 있어요. 근데 이 내용을 모른다라고 한다면 사실은 이 내용 파악하는데 조금 더 시간이 많이 걸리실 수가 있습니다. 자, 48조의 내용은요. 우리 인도 기일 후의 보완이에요. 자, 기억. The seller may, even after the date for delivery. 자, 인도 기일 후라는 얘기가 나와 있죠. remedy. 치유하다 at his own expense 그 본인의 비용으로 셀러가 any failure to perform his obligations 의무 이행을 못한 것을 보완을 하겠다라는 거죠. If he can do so without unreasonable delay and without causing the buyer unreasonable inconvenience or uncertainty of reimbursement by the seller of expenses advanced by the buyer. 자, 굉장히 좀 길었는데 결국에는 불합리한 불편이나 비용을 초래하지 않고 바이어가 셀러에게 미리 선지급한 비용에 대해서 보상받는 것에 대해서 불확실성이 없다라고 한다면 셀러는 인도기일 후에 본인의 비용으로서 보완 처리를 할 수 있다라는 거죠. However, the buyer retains any right to claim damages. claim damage가 뭐예요? 손해배상 청구권이죠. As provided for in this convention. 여전히 손해배상 청구할 수 있는 권리는 가지고 있다라는 겁니다. 기억 내용은 맞죠? 자, 니은. If the seller requests the buyer to make known, 알려달라고 한 거예요. Whether he will accept performance and the buyer does not comply with the request within a reasonable time. 셀러가 인도기일 후에 보완을 하겠다. 그래서 바이어한테 수락 여부를 알려달라고 보냈는데 그 합리적인 기간 안에 바이어가 응답을 하지 않은 거예요. 동의하지 않은 거죠. The seller may perform within the time indicated in his request. 그래서 만약에 응답이 없었다라고 한다면 The seller는 may perform within the time indicated in his request. 본인이 바이어에게 알려줬던 그 기간 있죠? 그때 인도기일 보완을 하겠다라는 겁니다. 다음에 디귿. The buyer may not, during that period of time, resort to any remedy which is inconsistent with performance by the seller. 자, 바이어가 셀러가 보내온 요청에 대해서 오케이라고 응답을 했어요. 그래서 셀러는 인도기일 후에 보완을 하고 있는데 갑자기 바이어가 계약을 해제해버려요. 될까요? 안 될까요? 안 된다라는 거죠. 그래서 디귿도 맞는 겁니다. real. A notice by the seller that he will perform within a specified period. 통지긴 통지인데 셀러가 보낸 통지예요. That he will perform within a specific period of time is assumed to include a request.
under the preceding paragraph that the buyer make known his decision. 자, 셀러가 통지를 해요. 내가 인도기일 후에 보완을 할 거다 라고 그 통지를 보내게 되면 그 통지 안에 바이어가 이거를 동의를 해줘야 되는지 결정을 해줘야 되는지 요 내용에 대해서 들어가 있지 않다 하더라도 들어가 있는 걸로 보겠다라는 거예요. 그래서 그 통지를 받게 되면 바이어는 자동적으로 응답을 해줘야 되는 의무가 생긴다라는 거죠. 자, 그래서 기억, 니은, 디귿, 리을이 전부 다 맞습니다. 답은 5번이라고 보시면 되겠고요. 자, 다음에 64번. 국제물품 복합 운송에 관한 유엔 협약 1조에다 다음의 내용에 해당하는 용어는 무엇인가? 자, 드로워는 뭐예요, 우리? 근데 갑자기 또 이렇게 물어보면 헷갈려요. 드로위는 뭐예요? 여기 드로워나 드로위 같은 경우에는 환어음하고 연결시키시면 됩니다. 얘는 발행인, 얘는 지급인, 그쵸? 컨사이널, 송화인, 그 다음에 얘 수화인, 멀티모달 트랜스포트 오퍼레이터, 복합 운송인 이렇게 딱 해놓으시면은 뭔가 체계가 잡히시는 거예요. 연결될 수 있는 게 뭐하고 뭐예요? 드로워하고 드로위, 컨사이너하고 컨사이니, 혹은 멀티모달 트랜스포트 오퍼레이터까지. 그렇죠? 그래서 크게 보면 1, 2번이 연결이 되고 3, 4, 5번이 연결이 돼요. 그러면은 이렇게 딱 세팅을 해 놓으시면은 이 네모 박스에는 요 내용 아니면 요 내용이 들어가 있겠구나. 예상을 하시고 읽어보실 수가 있겠죠. 자, any person, 근데 person에 대한 얘기예요. who on his own behalf or through another person acting on his behalf concludes a multimodal transport contract. 뭐 한대요? 어떤 사람인데 conclude a multimodal transport contract. 복합 운송 계약을 체결하는 사람이래요. 혹은 그를 대신해서 체결하는 사람이래요. And who acts as a principal, 주체로서, not as an agent, 대리인, 혹은 on behalf of the consignor or of the carriers participating in the multimodal transport operation. 복합 운송의 어떤 대리인으로서 행동하는 게 아니라 주체로서 행동하는 사람. And who assumes responsibility for the performance of the contract. 해당 계약에 책임이 있는 사람이라고 합니다. 누굴까요? 실질적으로 계약을 체결을 하고 운송계약의 주체로서 행동을 하고 책임까지 가지고 있는 사람은 멀티모달 트랜스포트 오퍼레이터가 되겠죠. 복합 운송인. 이 내용 굉장히 쉬웠어요. 64번 이렇게 보시면 되겠고 65번 한번 보시도록 하겠습니다. 자, 65번은 내용이 굉장히 길어요. 근데 요것도 요 보기 자체도 마찬가지로 네모 박스 안에 있는 내용을 그대로 갖다 써놓은 거라서 굳이 다시 한번 읽어보실 필요는 없어요. 자, 위로 올라오셔가지고 근데 요 문제 같은 경우에 우리가 35조는요 굉장히 기본 이론 시간에 자세하게 보시기도 했고 그 다음에 문제풀이 시간 이럴 때 여러 번 반복해서 풀어보셨던 거기 때문에 굳이 스킵하지 않으셔도 됩니다. 내용이 많다 하더라도. 자, 근데 아까 전에 우리 48조 풀었던 것처럼 48조에 대한 내용 풀었던 것처럼 35조도 어떠한 것에 관련된 내용인지 미리 알고 계시면 조금 더 다가가기 수월하시겠죠. 35조 같은 경우에는 물품의 일치성에 대한 얘기예요. 자, 2번. Except where the parties have agreed otherwise, the goods do not conform with the contract. 사실은 여기만 보시면 물품의 일치성에 대한 내용이구나 감을 잡으실 수가 있습니다. Unless they are fit for the purposes for which 어떤 목적에 적합한 것 goods of the same description would ordinarily be used. 동일한 물품의 명세하고 똑같은 사용 방법을 똑같이 사용할 수가 있대요. 그렇죠? 그러면 우리가 일반적인 목적에 적합하다라고 해석을 할 수가 있겠죠. A에 대한 내용은 맞는 내용이 들어가겠죠. 그러면 자, 다음에 B. are fit for any particular purpose. 근데 특정 목적에 대한 얘기가 나왔어요. expressly or impliedly made known to the seller. 셀러에게 알려진 어떤 특정한 목적이래요. At the time of the conclusion of the contract. 매매계약 체결 당시에 except
where the circumstances show that the buyer did not rely. 근데 매매계약 체결 당시에 어떤 특정 목적을 바이어가 셀러에게 알려줬습니다. 그럼에도 불구하고 바이어가 did not rely, 그 누구에게 대해서 의존할 수가 없는 상황인 거예요. That it was unreasonable for him to rely on the seller's skill and judgment. 물품을 판매하는 사람의 어떤 기술력이라든지 아니면 판단, 이런 것들에 대해서 바이어가 의존하기가 조금 힘든 상황이라는 거죠. 요거를 다시 해석을 해보면 어떤 내용이냐면, 바이어가 원하는 거는 우리가 물품 제작 단계 레벨이 1부터 5까지 있다라고 가정을 했을 때, 바이어는 5단계짜리의 물품을 원했어요. 그렇게 좀 고레벨의 물품을 원했는데, 셀러는 사실은 3단계 정도까지밖에 물건을 만들지 못해요. 그리고 그거를 바이어가 알고 있었다라는 거죠. 그러면 어떻게 돼요? 의존할 수가 없다라는 거예요. 그렇죠? 그래서 2번에 대한 내용도 맞는 내용이 들어갔고요. 다음에 C. possess the qualities of goods which the seller has held out to the buyer as a sample or model. 바이어가 셀러로부터 샘플로 받은 물품의 어떤 품질을 가지고 있어요. 그러면 계약에 일치하는 거겠죠. D. are contained or packaged in the manner usual for such goods or where there is no such manner. 일단은 일반적인 목적에 적합하게 포장이 돼 있다. 일반적인 방식으로 포장이 돼 있다라고 한다면 오케이. 근데 그런 방식이 없다라고 한다면 in a manner adequate to preserve and protect the goods. 적합하대요. preserve, 보존하고 보호하는데, 물품을 보존하고 보호하는데 적합하게 포장이 되어 있다라고 한다면 오케이라는 거고요. 다음에 3번. The seller is not liable. 책임이 없다고 합니다. Under sub-paragraphs A to D. 위에 나와 있던 거죠. A, B, C, D. Of the preceding paragraph for any lack of conformity of the goods if at the time of the conclusion of the contract, 매매계약 체결 당시에 이런 사항이 발생을 했다라고 한다면 셀러는 A, B, C, D에 맞지 않는 물품을 제공한다 하더라도 책임이 없다라는 거예요. The seller knew or could not have been unaware of such lack of conformity. 자, 물품이 하자 있는 상태. 우리가 가정에서 중고 물품이라고 할게요. 셀러가 중고 물품을 바이어에게 팔려고 해요. 그러면 바이어한테 자, 이거 중고 물품이야. 그래서 어디 하자가 있어 라고 알려줬어요. 그럼 바이어는 하자 내용 고려해가지고 물품을 값을 책정을 하겠죠. 근데 물품을 받고 나서 이게 왜 중고 물품이 왔어? 물품값 깎아줘 라고 하거나 아니면 계약에 일치하지 않는 물품이야 라고 할 수 없다라는 거예요. 그래서 여기에 셀러가 들어가면 안 되고요. 바이어가 들어가야겠죠. 바이어가 물품에 하자가 있다, 즉 lack of conformity가 있다라고 하는 것을 미리 알고 있었다라고 한다면 이 A, B, C, D에 대한 하자를 주장할 수 없다가 되겠죠. 그래서 답이 5번이 됩니다. 5번. 자, 내려가서 66번. 외국 중재 판정의 승인 및 집행에 관한 유엔 협약에 관한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가? 자, 요 내용이 나오면요. 우리 유엔 협약, 뉴욕 협약의 1, 2, 3, 4, 5조에 대한 내용이 나오지 않으면 일단은 좀 스킵을 하세요. 그래서 요거는 조금 내용이 좀 퍼져 있는 내용이라서 일단은 스킵을 하도록 하겠습니다. 66번은. 이런 것들은 좀 시간이 좀 오래 걸려요. 자, 67번. 인코텀즈, FCA 규칙이다. 가로에 들어갈 용어를 순서대로 바르게 나열하는 것은 일단 인코텀즈 그리고 그 중에서도 FCA니까 틀리시면 안 되겠죠. FCA는 사실 시험에 굉장히 좀 자주 나오는 부분이기도 하고 또 우리가 많이 공부하신 부분이에요. 자, FCA. Free carrier means that the seller delivers the goods to the blank or another person nominated by the blank라고 되어 있습니다. 자,
FCA, 프리 캐리어, 운송인 인도죠? 그러면 운송인에게 물품을 인도하게 되면 인도 의무가 마무리가 되는데, 다만 FCA 조건에서는 운송인 지정 혹은 운송계약 체결 의무가 바이어에게 있죠. 셀러에게 있는 게 아니에요. 그래서 누구에 의해 지정된? 바이어에 의해서 지정된 이라는 의미가 들어가야겠죠. At the seller's premises or another named place. FCA 같은 경우에는 인도 장소가 두 가지가 있었습니다. 하나는 셀러의 군내 혹은 제3의 장소. The blank는 are well advised to specify as clearly as possible the point within a named place of delivery as the risk passes to the buyer at that point 라고 되어 있습니다. 자, 그래서 뭐 누군가는 이렇게 하라고 요구를 받는데요. 명확하게 표시를 해야 된대요. 어떤 포인트들을. 그 장소까지 비염이 혹은 인도되니까. 그래서 이런 것들은 사실 우리가 보실 때 바이어만 알아야 된다 혹은 셀러만 알아야 된다 이런 것들은 적합하지 않은 것 같아요. 양 당사자가 전부 다 합의하는 사항이기 때문에 여기에는 양 당사자라는 의미에서의 파티즈가 들어가야 될 것 같고요. 다음에 네 번째, FCA requires the seller to clear the goods for export. 셀러에게 수출 통관 의무가 있고 where applicable. However, the blank는 has no obligation to clear the goods for import. 임포트 의무는 누구한테 있어요? 바이어한테 있으니까 여기에는 지금 의무가 없다라는 의미가 들어가야 되기 때문에 여기도 셀러가 들어가야겠네요. 그래서 캐리어, 바이어, 파티스, 셀러 답이 1번이 되겠습니다. 자, 뭐 FCA에 대한 거 요것들은 많이 공부하신 부분들이니까 너무 걱정하지 마시고 다음에 자, 68번 CMI 통일 규칙에 대한 얘기가 나오면 요것들은 스킵을 해버리세요. 처음에 풀기는 조금 위험 부담이 크신 부분이에요. 좀 길어요 또. 그렇죠? 그래서 이런 것들은 스킵을 하고 그 다음 문제로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 69번 서문의 일부이다. 괄호에 들어갈 내용을 순서대로 바르게 나열한 것은 무엇인가? 자, 일단은 인코텀즈가 나오게 되면은 이게 아무리 길더라도 푸세요. 인코텀즈는 놓치시면 안 돼요. 그렇죠? 인코텀즈는. 그래서 좀 아래 보면 뭐 ship's rail, 뭐 avoid, alongside ship 이런 게 나와 있는데 한번 보겠습니다. The first class includes the 7 incoterms rule이라고 되어 있습니다. 자, 그럼 우리 클래스를 두 개로 나왔다라는 거죠. first class가 7개가 있대요. 이거 뭐죠? 운송수단에 상관없이 사용할 수 있는 조건 7가지. That can be used irrespective of the mode of transport selected and irrespective of whether one or more than one mode of transport is employed. 그래서 7가지가 이렇게 쫙 나와 있네요. 다음에 belong to this class. They can be used even when there is no maritime transport. 해상 운송이 껴있지 않은 때에도 사용할 수가 있다고 합니다. 항공 운송으로만 해도. It is important to remember, however, that these rules can be used in cases where a blank is used for part of the carriage. 자, 그러면은 이런 7가지 조건 같은 경우는 해상 운송이 포함되는 경우에는 절대 사용할 수가 없나요? 아니었습니다. 해상 운송도 포함을 해가지고 사용할 수가 있었기 때문에 자, 블랭크에는 ship이 들어가야겠죠. 다음에 in the second class. 자, 두 번째 클래스는 뭐예요? 4가지였죠. 해상 운송, 내수로 운송 전용 조건. The point of delivery and the place to which the goods are carried to the buyer are both ports. Hence the label Sea and Inland Waterway. 해상 및 내수로 운송 전용 조건. 그래서 이렇게 4가지가 있었고요. belong to this class under the last 3 incoterms rules. last 3라고 하면 뭐예요? FAS 빼고 FOB, CFR, CIF죠. all mention of blank as the point of delivery. point of delivery가 뭡니까? 인도 장소. FOB의 인도 장소가 어디예요? 본선 적재 시점이죠? 그렇죠? 그래서
all mention of blank as the point of delivery. 근데 잘 보세요. has been omitted. 삭제가 됐대요. 자, 인도 우리가 알고 있기로는 FOB, CFR, CIF가 on board the vessel 본선 적재되는 시점이 인도 의무가 마무리가 되는 시점이었는데 여기를 보니까 있긴 해요. on board가 있긴 한데 뒤에를 보니까 omitted 삭제가 되었다고 합니다. 그러면 과거 버전에서는 삭제가 됐고 2010년 버전에서는 이렇게 됐다라는 말이 들어가야 될 거예요. 그래서 in preference for the goods being delivered when they are on board the vessel 이걸로 바뀌었다라는 거예요. 뭐가 삭제됐을까요? ship's rail 배의 난간이라는 표현이 삭제가 됐죠. 그래서 두 번째에 들어가는 게 더 ship's rail이 들어가야 되겠고요. This more closely reflects modern commercial reality and 그러니까 이렇게 바꾼 이유는 즉 ship's rail을 삭제를 하고 on board the vessel로 만들어준 이유는 closely reflects modern commercial reality 뭐 현대 상업 현실을 반영을 하기 위해서 그리고 어떻게 하기 위해서 the rather dated image of the risk 자, dated 이미지는 구시대에 구시대 이렇게 보시면 될 것 같아요. 데이티드가 날짜가 지나간 거거든요. 그래서 그 리스크라는 개념이 사실은 쉽스 레일이라고 표현을 하면 어디인지 명확하지가 않아요. 배의 난간이 정확하게 어디서부터 어디에서 끝나고 어디서부터 시작이고 명확하지 않기 때문에 이렇게 실질적으로 볼 수 없는 상황들을 좀 타파하고자 쉽스 레일이라는 표현은 삭제하고 대신에 on board the vessel이라고 명확하게 해줬다라는 표현이 들어가야 됩니다. 그래서 avoid가 들어가야 될 것 같아요. 그래서 swing to and fro, swing to and fro는 이렇게 움직이는 거, 즉 그 위험이라는 게 여기서부터는 누구 위험, 여기서부터는 누구 위험 이렇게 움직이죠. 그렇죠? 위험이 여기 갔다가 요 어떤 특정 시점 지나면 위험이 이렇게 이전했다가 이렇게 오고 이런 것들을 얘기를 하는 거예요. Across an imaginary perpendicular line, 즉 우리가 뭐 실질적으로 볼 수 없는 상상으로밖에 볼 수 없는 그런 라인에서 움직이는 것들을 avoid, 피하고자 이런 것들을 삭제를 했다라고 합니다. 그래서 답이 1번이 되겠죠. 여기 서문 내용은 평소에 공부 잘 안 하시는 부분이니까 다시 한번 공부를 해 두시면 좋을 것 같고요. 계속해서 70번 다음 계약서 내용에서 괄호에 들어갈 용어로 옳은 것은 자 이런 거 나오면 일단은 아래를 한번 보세요. Entire Agreement Clause 완전 합의 조항, Infringement Clause는 권리 침해, Jurisdiction Clause는 사법 조항이었죠. 재판 관할 조항. 다음에 4번에 Liquidated Damage Clause는 손해배상. 다음에 5번에 Escalator Clause는 증감 조항이었습니다. 증감. 자, 볼게요. This contract set forth. 이 조항은, 계약은 set forth. 출발하다, 시작하다. 더 blank. 요거를 같이 들어가서 blank라는 것을 한꺼번에 묶어가지고 시작을 한대요. 요게 있어야지 출발 지점이라고 보시면 돼요. 요 조항이 출발 지점이다. 이 계약에. And understanding between the parties as to the subject matter of this contract. And merge. 이거는 뭐 합병하다, 병합하다 이런 의미고. And supersede all prior discussions. 즉 지금까지 나와 있던 모든 합의 사항들을 하나로 합친다라고 합니다. Agreement and understandings between them, and neither party shall be bound by any condition, definition, warranty, or representation other than as expressly provided for in this contract. 자, 결국 뭐예요? 이 계약서에 나와 있는 내용들 외에 다른 내용들은 그냥 우리가 전부 다 무시해버리겠다는 겁니다. 없었던 걸로. 이 계약서 한 장으로서 우리가 그동안에 청약하고 반대 청약하고 뭐 했던 것들 전부 다 이 계약서 안에 하나로 결론을 지어 놓겠다라는 거예요. 이게 무슨 조항이었죠? Entire Agreement Clause, 완전 합의 조항. 무슨 얘기를 했던 간에
구두로 한 거는 다 무시를 해버리고 최종적으로 우리가 합의한 사항은 여기에 넣을 테니까 요걸로 계약이 체결된 걸로 보자라고 하는 게 entire agreement clause입니다. 그거에 대한 설명이 나와 있는 부분이고요. 자, 그래서 답이 1번이 되겠습니다. 자, 다음에 이제 71번 보시도록 할게요. URC 5조 제시에 관한 내용으로서 옳은 것은 무엇인가? 자, collection instruction 추심 지시서는 does not have to state 명시를 하면 안 된다. The exact period of time within which any action is to be taken by the drawee. 지급인으로 하여금 언제까지 행위가 발생해야 된다라고 명시를 하면 절대 안 된다라고 써놨어요. 근데 어떻게 해야 될까요? 명시를 해줘야겠죠. 그래서 does not have to가 아니라 자, does not have to가 아니라 이게 should로 바뀌어야 됩니다. 자, 다음에 2번 expressions such as first, prompt, immediate. 우리 이거 어때요? 이런 이제 단어만 보시면 어떻게 생각하셔야 돼요? 굉장히 부정적이다라고 생각하셔야 돼요. 왜냐면 명확하지 않기 때문에. 자, and the like. 이런 표현들은 should be used in connection with presentation or with reference to any period of time within which documents have to be taken off for any other action that is to be taken by the drawee. 명확한 날짜를 명시해주지 않고 대신에 first, prompt, immediate 우선순위를 두고 최대한 빨리 이런 표현들을 사용을 하면 안 된다고 보셨죠? 그렇죠? 그래서 should not be가 돼야 됩니다. 이런 표현들은 사용이 지양되어야 되고요. 다음에 3번 보실게요. The documents and collection instruction may be sent directly by the remitting bank. 이거는 바로 송부가 될 수 있다라고 합니다. 추심은행으로부터 to the collecting bank. 추심은행 혹은 through another bank as intermediary. 라고 해서 이 내용은 맞게 되겠죠. 그래서 답이 3번이 되고요. 다음에 4번 보실게요. Documents are to be presented to the drawer. 자, 요것만 딱 보실게요. 제시가 됐어요. 제시가. 우리 제시는 누가 해요? 추심 거래에서 제시는 제시은행이 합니다. 프레젠팅 뱅크. 자, 그러면 이 제시한다라는 것은요. 제시은행이 제시를 누구한테 하는 거예요? 지급인한테 하는 거예요. 서류를 제시를 하고 그 다음에 페이먼트를 받아오든가 억셉턴스를 받아오든가 하는 건데 지금 제시를 누구한테 했다고 나와 있어요? 드로워, 발행인, 개설 의뢰인한테 추심 의뢰인한테 했다라고 나와 있는 거예요. 아니겠죠. 그렇죠? 계속 한번 읽어볼게요. In the form in which they are received, except that banks are authorized to affix. 뭐 교정하다, 바꾸다 이런 의미입니다. Any necessary stamps at the expense of the party from whom they received. 요거는 어떻게 해석하시라고 그랬죠? 송부한이라고 해석을 하시라고 그랬죠. The collection, unless otherwise instructed, and to make any necessary endorsements or place any rubber stamps or other identifying marks or symbols customary to or required for the collection operation. 라고 해서 사실은 이 제시한 내용들이 받은 그대로 전달이 돼야 되는데 만약에 이런 뭐 스탬프라든지 추가적으로 해야 될 사항들이 있다라고 한다면 그거 정도는 추가를 해서 보내도 된다라는 얘기예요. 그래서 4번 내용도 맞는 얘기고요. 다음에 5번. Even if the remitting bank nominates a specific presenting bank. 자, even if the remitting bank nominates
추심 의뢰 은행이 지정을 했대요. A specific presenting bank. The collecting bank may utilize a presenting bank of its choice. 자, 얘가 지금 지정을 했는데 누구를? presenting bank를 지정을 했는데 추심은행이 본인의 선택에 따라서 presenting bank를 다른 사람으로 선정을 하겠대요. 앞뒤가 안 맞는 거죠. 그렇죠? 여기 뭐가 들어가야 돼요? limiting bank가 does not nominate. 그렇죠? 그래서 추심 의뢰 은행이 제시은행을 지정하지 않았다라고 한다면 추심은행은 본인의 선택에 따라서 제시은행을 선정할 수 있다라는 내용이 들어가야겠습니다. 그래서 does not이 들어가면 돼요. 자, 다음에 72번 가실게요. 다음 괄호 안에 들어갈 운임으로서 옳은 것은 무엇이냐? 자, 한번 보실게요. 괄호 안에는 is payable 지급 가능하대요. in exceptional circumstances 어떤 예외적인 상황에서 where the parties to the contract of carriage conclude 운송계약을 체결한 당사자가 new contract, 새로운 계약을 체결한대요. To the effect that the goods shall be delivered at an intermediate port and not the port of destination named in the bill of lading 이라고 되어 있습니다. 즉, 이건 뭐예요? 원래는 A에서 B까지 가면 돼요. 그런데 중간에 새로운 계약이 체결돼가지고 여기에서 멈춰야 돼요. 그러면 최초에 A가 A에서 B로 가겠다라고 계약을 체결을 했을 때 들어갔던 운임이 있죠. 운임. 그게 만약에 여기서 가다가 배가 멈추게 되면은 전부 다 줄 수는 없을 거예요. 만약에 여기서 여기까지 가는데 100이 들었다라고 한다면 여기에서 여기까지 가는데 한 40 정도 들었어요. 그러면 40에 해당하는 것만 내면 되는 거잖아요. 그렇죠? 그래서 그런 것들을 사전에 미리 세팅을 해야 됩니다. 대신에. 그래서 어떤 운임을 사용을 하느냐? 이 prorate freight라고 해서 비율 운임 혹은 뭐 비례 운임 이렇게 표현을 합니다. 이 내용이 들어가면 돼요. 뭐 데드 프레이트 같은 경우에는 다들 아실 거고 데드 프레이트는 우리 부적 운임이라고 해서 수업 시간에 배우셨죠. 그래서 뭐 프리페이드 뭐 이런 것들은 뭐 선불 이런 거 다 아시는 거니까. 자, 넘어가도록 할게요. 73번 내용 보실게요. 화환신용장 발행 포맷을 사용하여 발행된 신용장의 설명으로서 옳은 것을 고르시오 라는 문제가 출제가 됐습니다. 아래 한번 볼게요. 상업성장은 서명되지 않아도 된다. 이거 우리 UCP 600상에는 맞는 얘기죠. 수치식 상하증권을 제시하면 된다. 상하증권의 배서 방식은 기명식, 요구되는 보험 서류는 2통, 포장 명세서는 사본 3통을 제시하면 된다라고 나와 있는데 한번 여기 볼게요. 자, signed commercial invoice in triplicate. 송장 어떻게 돼야 된대요? 서명이 돼야 된대요. 근데 여기 되지 않아도 된다고 되어 있으니까 틀린 내용이 되겠고. 다음에 full set of clean ocean onboard bill. onboard는 선적식이죠. 그렇죠? 선적 상하증권. 근데 여기 수치 상하증권이라고 되어 있으니까 틀렸죠. 자, 다음에 made out to the order of seller. 셀러 지시식으로 발행이 돼야 된대요. and endorsed in blank 기명식 배서 and marked freight prepaid 선불 and notify applicant 착화통지처는 개설 의뢰인이다 라는 거죠. 자, 그래서 여기 자, 여기 위에 보시면 배서 방식에 대해서 나와 있습니다. made out to the order of seller and endorsed in
blank라고 되어 있으니까 blank는 뭐예요? 일단 비어 있다라는 거예요. 그렇죠? 그래서 여기 아래쪽 내려보시면 기명식 배서이다. 기명식 배서는 뭔가가 채워져 있다라는 거죠. 그렇죠? 이름이 채워져 있다라는 건데 여기에는 in blank, endorsed in blank 백지식 배서를 원하고 있으니까 이 내용이 잘못됐죠. 자, 다음에 insurance policy or certificate in duplicate 뭐래요? 2장. 요구되는 보험 서류는 2통이다. 요거 맞죠? 그렇죠? 4번 맞는 내용이고 endorsed in blank for 110 PCT of the invoice value including Institute Cargo Clause ICC all risk AR이라고 표현을 하고요. 그 다음에 Institute War Clause and Institute SRCC Clause with claims payable in USA in the currency of the draft라고 되어 있습니다. 이것도 뭐 기출문제 푸실 때 똑같은 형식으로 보셨던 거예요. 이거 자주 나오는 거니까 이것도 공부를 해 두셔야 되고 다음에 packing list in triplicate라고 되어 있는데 포장 명세서는 3통을 제시하면 된다 라고 나와 있죠. 맞나요? 틀리나요? 일단은 3통을 제시하는 건 맞는데 우리 이렇게 3통을 원하고 있으면 어떻게 해야 돼요? 3통 중에서 적어도 한 통은 원본이 포함이 돼야 되죠. 그렇죠? 그래서 4본 3통이 아니고요. 뭐 원본 3통이라든지 아니면 원본 1통, 4본 2통 이런 식으로 써야지 맞는 내용이에요. 그래서 요거 나머지는 다 틀렸고 맞는 내용은 4번이 되겠죠. 보험 서류는 in duplicate라고 돼 있었으니까 답은 4번이 되겠습니다. 자, 다음에 74번. 추심에 관한 통일규칙 21조 수수료 비용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은 이거 딱 보니까 우리가 좀 익숙하지 않은 파트고요. 그 다음에 길어요. 요거는 스킵하세요. 스킵하시고 75번으로 넘어가시면 되는데 75번부터는 우리 잠깐 쉬었다가 진행하도록 하겠습니다.